अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। महबूब नगर रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत का मकसद बगैर दलालों के सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुंचाना है। रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने महबूब नगर के देही मंडल के चौधरपल्ली, मचानपल्ली तांडा, फतेहपुर, अबलाएपल्ली, कडूर में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम में इनक़यालात का इज़हार किया। मुकामी ज़िले परिषद मीटिंग हॉल में तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब करदा 180 मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकानात के पट्टे हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत ने पिछले 10 सालों में 1% भी डबल बेडरूम मकानात नहीं बनाए और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात देने की झूठी उम्मीद दिखाई। अवामी कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद रियासती हुकूमत ने नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल की और पीने के पानी और बिजली जैसे ज़रूरी बुनियादी सहूलियात की फराहमी दी गई। उन्होंने कहा कि अहले अफराद की फहरिस्त में ओहदेदारों को बगैर किसी दबाव और मुदाखलत के मुकम्मल आज़ादी दी गई है और ओहदेदारों ने मुस्तफ़िद होने वालों की शिनाख्त और इंतखाब में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और क़वायद के मुताबिक काम किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत में हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन के साथ ही इंसाफ किया जाएगा और यकीन दिलाया कि जिन लोगों को डबल बेडरूम मकानात नहीं मिले उन्हें किसी भी हालत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस पार्टी हर गरीब को अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगी। पहले मरहले में महबूब नगर हल्के में 3500 इंदिरमा घर फराहम किए गए थे और दूसरे मरहले में 3500 इंदिरमा मकानात फराहम किए जाएंगे और इंदिरमा मकानात इन मुस्तफ़ीन को फराहम किए जाएंगे जिन्हें डबल बेडरूम मकानात नहीं मिले हैं। इस मौके पर जिले लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन B अनीता मधुसूदन रेड्डी, ओहदेदार व कांग्रेस पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। గతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కొన్ని వేల మంది ఆశపడ్డారు. కానీ వాళ్ళ 10 సంవత్సరాల కాలంలో కొన్నిటినే వాళ్ళు పూర్తి చేయగలిగారు. చాలా తక్కువ, 1% కూడా ఇవ్వలేకపోయింది. దాంట్లో నేను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సగం సగం నిర్మాణంతో ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ పూర్తి చేయడము, వాటికి కావాల్సిన వాటర్ సప్లై కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఇంకా మిగతావన్నిటిని కూడా 9 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి మళ్ళీ వాటిని కంప్లీట్ చేసే దిశలో ఆర్డర్స్ ఇప్పించి కాంట్రాక్టర్లకు కూడా అప్పచెప్పడం జరిగింది. కొన్ని పూర్తయినాయి, కొన్ని త్వరలోనే పూర్తవుతాయి. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ లబ్ధిదారులను గుర్తించడంలో గతంలో లాగా ఎమ్మెల్యే ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడమో, నాయకులు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడమో జరగలే. ఇది మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. అధికారులకు స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినాం. ఒకవేళ గ్రామాల్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కూడా ఫలానా వాళ్ళు పేదవారు అని చెప్తే అధికారులకు చెప్పమని చెప్పినాం. ఒకరికి 2 సార్లు వాళ్ళ పరిస్థితిని చూసి వాళ్ళు నిజంగా అర్హులో కారు అని చెప్పి బేరీజు వేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చౌదర్పల్లి గ్రామంలో ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్స్ 58 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. దాంట్లో స్క్రూటినీ చేసి ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్స్ 40, ఇంట్లో ఉన్నాయి 32. సో అవన్నీ మీ ముందే లగ్గిటిప్పు తీస్తాం. ఎవరికి వస్తుంది అనేది మన అదృష్టం, దాన్ని బట్టి ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళకు వస్తుంది. ఆ రాని వాళ్లకు మిగతా ఇంకో రకంగా రేపు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇవ్వడమా ఇంకోటి ఇవ్వడమా ఆలోచన చేస్తాం. ఎక్కడ కూడా నేను నీకు ఇల్లు ఇప్పిస్తా అని చెప్పి తీసుకోవడం కానీ
గతంలో లాగా మావోడని ఇవ్వడం కానీ ఇంకో పార్టీ అని కానీ అట్లా లేదు. కేవలం పేదవాళ్ళకి దక్కాలే. ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా మధ్యవర్తులు దళారీలు లేకుండా పేదలకు చెందాలన్న ఒకటే ఒక ఉద్దేశంతో కొద్దిగా లేట్ అయినా సరే పారదర్శకంగా ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడంతో 1-2 సార్లు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. సో చౌదరిపల్లిలో మనకు 32 ఇండ్లు ఉంటే 58 అప్లికేషన్స్ వస్తే 40 అప్లికేషన్స్ ఎలిజిబుల్, మిగతా 18 మంది ఎలిజిబుల్ కాదు వివిధ రీతిలో. ఆ 40 మందిలో ఇప్పుడు పెట్టి డ్రా తీస్తారు, 32 వస్తాయి. మాచన్పల్లి తాండా వెంకటాపూర్ దగ్గరది 64 ఇండ్లు కట్టినాం, 88 అప్లికేషన్స్ ఆ ఊర్లో వచ్చినాయి, 33 ఎలిజిబుల్ ఉన్నాయి. ఆ 33 ఎలిజిబుల్లో ఈరోజు 30 హౌస్లకు ఆ 33 ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళ డ్రా తీస్తాం. ఫతేపూర్లో 40 ఇండ్లను కట్టడం జరిగింది, 72 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్స్ 49. ఈసారి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటివి 32, అంటే 32 మందికి డ్రా తీసి ఇండ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓబ్లాయిపల్లిలో 32 ఇండ్లను కడితే 71 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, కానీ కేవలం 20 మందే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు. ఆ 20 మందిదే తీస్తాం. కోడూరులో 56 ఇండ్లను కట్టిండ్రు, 189 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, దాంట్లో ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నది 41 మాత్రమే. ఎందుకు ఎలిజిబిలిటీలో ఎగిరిపోతారంటే గతంలో మీకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు రావడం రకరకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో వస్తలేదా, దాంట్లో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు మిగతా అన్ని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారంగా ఎలిజిబిలిటీ నిర్ధారణ చేసి మిగతా వాటిని పక్కన పెట్టి ఎలిజిబుల్ వాళ్ళని ముందల పెట్టిండు. మాచన్పల్లిలో 32 ఇండ్లుంటే 45 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, దాంట్లో 25 ఎలిజిబిలిటీ అయినరు, వాళ్లకు డిప్పు తీస్తారు. దీంట్లో నా ప్రమేయం కానీ మా నాయకుల ప్రమేయం కానీ ఎవరి ప్రమేయం లేదు. నేను ఒక్కరికి ఫోన్ చేసి వీళ్ళకి ఇయ్యొద్దు వీళ్ళకి ఇయ్యి అని చెప్పలే, ఎందుకంటే అందరి పేదవాళ్ళకు కూడా ఇండ్ల మీద హక్కు ఉంది కాబట్టి ఎవరికి వస్తే వాళ్ళు లక్కీలా డిప్పు తీసి తీయాలి అన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అధికారులు కూడా 1-2 సార్లు ఆలోచన చేసి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేసిండ్రు. ఇప్పుడు మా పీడీ గారిని ఆర్డీఓ గారిని మిగతా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించమని కోరుకుంటూ, ఎవరికైతే రావు అమ్మ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కూడా మీకు వస్తాయి. ఎలిజిబుల్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇండ్లు కట్టించాలని మా గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. మన నియోజకవర్గంలో 3500 ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళకు కొందరికి ఇచ్చినాం, కట్టుకుంటున్నారు, ఇంకా సెకండ్ ఫేజ్లో ఇంకా ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం. కాబట్టి ప్రతి పేదవాడికి కూడా ఇల్లు కట్టియాలి అని చెప్పే ఆలోచనే మా ప్రభుత్వానికి ఉంది తప్ప బంగళాలు ఉన్నోళ్లకు కార్లు ఉన్నోళ్లకు ఇండ్లు కట్టియం. మేము ఎక్కడైనా పొరపాట్లు జరిగినా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే దాన్ని సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. పారదర్శకంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా రూల్స్ ప్రకారంగానే మేము ఇండ్లను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయదలుచుకున్నాం. ధన్యవాదాలు. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।